Oh, Namaste. I'm Dr. Venkata Chaganti, President, University of Applied Vedic Sciences. Rupa Bhati, she claims that she is a researcher in Vedas and other Shastras, and she has given an interview to Ranveer Allahabadia, that infamous YouTuber, and she told all lies. I'll show you that lies. वो जो कहती है वो गलत है, असत्य है. इसीलिए ये वीडियो मैं आई एम मेकिंग इट इन टू वर्शंस. वन इज हिंदी, फर्स्ट 6 minutes in Hindi, next 6 minutes in Telugu. Please see, whoever wants to see in Hindi, first 6 minutes, next 6 minutes in Telugu. उसका दशराजन वॉर 6th 7th मंडला में इसमें आना शुरू हो गया. फिर से पॉज करते तो अब पॉज करते हैं. ऋग्वेद को लिखा किसने? अगर इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहेंगे तो इंसानों ने ही किया है. So you just now heard Rupa Bhati, who is doing a lot of research on Shastras and other things. That's what she claims. वो कहती है कि इसमें पूरा शास्त्र के और वेद के जो रिसर्च है उन्होंने कर रही है. और उनके बातों में जो रणवीर अलाहाबादिया, जो इनफेमस यूट्यूबर है, उन्होंने पूछा वेद किसने लिखा, किसने दिया, तो इंसानों ने ही लिखा. ये इनकी बात है. ये करेक्ट है या गलत है? तो उन्होंने और भी कहा आगे कि एक असमाती राजा हुआ करते थे जो इक्ष्वाकु वंश का है. उन्होंने एक मंत्र लिखा, वो 10वां मंडल में, ऋग्वेद 10वीं मंडल में है. ये इनका कहना है. ये पूरा झूठ है, असत्य है. इनको कुछ भी पता नहीं है. वेद क्या है इनको कुछ भी पता नहीं है. वेद ने परमात्मा दिया है. इसका मंत्र वेद में ही है. वेद को वेद ही प्रमाण लिया जाता है. और वेद परमात्मा दिया बोल के 5 ऋषि जो आपको पता है, वो नाम पता है, वो लोगों ने विटनेस दिया, साक्ष्य दिया. वेदव्यास दिया, मनु दिया, याज्ञवल्क्य दिया, ब्रह्मा ने दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती दिया, शंकराचार्य दिया. इतने सारे लोग और भी लोग हैं जो वेद परमात्मा दिया बोल के साक्ष्य दिया. और वेद का प्रमाण वेद में ही है. क्या प्रमाण है वेद में? मैं एक मंत्र बताता हूं आपको. ये मंत्र है, ये यजुर्वेद का 31st चैप्टर का 7th मंत्र है. इसका देवता है सृष्टेश्वर. इसका ऋषि है नारायण. तो रूपा पाटी के अनुसार ये नारायण जो है वो लिखा है ये मंत्र. तो उसका क्या कहना है देखेंगे. ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतरुचः सामानि जज्जिरे चंदागुंसि जज्जिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत. ये यजुर्वेद का 31st चैप्टर 7th मंत्र. इसका देवता सरष्टेश्वर, सरष्ट ईश्वर. जो मंत्र किसके बारे में कहता है वो देवता होता है. सरष्टेश्वर, सरष्ट मीन्स क्रिएशन. जो सृष्टि बना है उसको सृष्टा. ईश्वर, ईश्वर है नियंता. जो ये सृष्टि का नियंता जो है वो है इसका देवता. और ये मंत्र में क्या कहा है? तस्मात, उनसे ही. किनसे? जो देवता है उनसे ही. तस्मात यज्ञात, यज्ञ से, जो यज्ञ उन्होंने करा, यज्ञ से सर्वहुतः, सारे ज्ञान. जो रुचः सामानी, जो ऋग्वेद में है, सामवेद में है. चिंगिरे, जो उद्भव, वो प्रोडक्शन हुआ. चंदागुंसी, अथर्ववेद का जिंजिरे पैदा हुआ. तस्मात, उनसे ही. यजुहु, यजुर्वेद. तस्मात, उनसे ही. अजायता, जो बनाया गया है. सो ये मंत्र स्पष्ट कहता है कि
परमात्मा जो सृष्टिकर्ता है उन्होंने ही ये वेदों को बनाया। अगर नारायण ऋषि ने ये कहा और ये गलत है, अगर गलत है तो इतने सारे ऋषि इसका साक्ष्य नहीं देते। तो रूपा भाटिया को कुछ भी पता नहीं है, वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शी इज टेलिंग लाइज, वो झूठ असत्य कह रही है। और ये असत्य फैलाने के लिए रणवीर अलाहाबादिया को लिया, जो इनफेमस यूट्यूबर है, जो भ्रष्ट है, उन्होंने कहा है। उनसे इंटरव्यू लेकर फिर उन्होंने बताया। ये करती होंगी कुछ रिसर्च, मगर गलत रिसर्च है, गलत कह रही है। अगर नहीं मालूम है, वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो बोलना चाहिए मैं ऐसा समझ रहा हूं। वो हो सकता है, मगर वेद पढ़िए, वेद परमात्मा ने दिया है, उसको ही हम मानना है, वो ही प्रमाण है। सत्य प्रमाण वो ही है और कुछ नहीं। वेद का प्रमाण वेद है, रूपा भाटिया का बात नहीं। वो गलत बता रही है, असत्य। ఓ రూపా భాటి అన్న ఆవిడ ఏం మాట్లాడింది అన్నది ఒకసారి విందామండి. విని ఆమె చెప్పిన తప్ప ఒప్ప మనం నిర్ణయిద్దామండి. आप पॉज करते हैं। ऋग्वेद को लिखा किसने? अगर इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहेंगे तो इंसानों ने ही किया है। విన్నారు కదండి, ఋగ్వేదాన్ని ఎవరు రాశారంటే మనుషులే రాశారని చెప్పేస్తుంది ఆమె. సో ఇది సత్యమా అసత్యమా? పూర్తిగా అసత్యం. ఈమె నేను వేదాల్లో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను, శాస్త్రాల్లో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను, ఏవో పేపర్ పబ్లిష్ చేస్తోంది, ఇలా వచ్చి పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పేస్తోంది. ఆ యూట్యూబరు, ఇన్ఫేమస్ యూట్యూబరు రణవీర్ అలహాబాదియా ఎవడైతే దాష్టికమైన మాటలు మాట్లాడాడో, వాడి యొక్క నోటి నుంచి వచ్చిన అశుద్ధమైన మాటలు, వాడు అటువంటి వాడు ఈమెను ఇంటర్వ్యూ చేయటము, ఈమె దానికి అబద్ధం చెప్పటము, వేదం గురించి అబద్ధాల పుట్టగా తయారైంది వీడి దగ్గర. ఈమెకు అసలు వేదం అంటే ఏంటో తెలియదు. వేదానికి వేదమే ప్రమాణము, వేదము పరమాత్ముడు ఇచ్చాడని చెప్పి ఎంతోమంది ఋషులు సాక్ష్యం ఇచ్చారు. వేదవ్యాసుడు ఇచ్చాడు, మనువు ఇచ్చాడు, బ్రహ్మ ఇచ్చాడు, శంకరాచార్యులు వారు ఇచ్చారు, మహర్షి దయానంద సరస్వతి ఇచ్చారు, యాజ్ఞవల్క్యుడు ఇచ్చాడు. ఇంతమంది కంటే ఎక్కువ చాలామంది, వేల మంది ఋషులు దానికి సాక్ష్యం ఇచ్చారు. వేదం పరమాత్ముడు ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా వేదానికి వేదమే ప్రమాణం అని ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒక మంత్రం చూపిస్తాను చూడండి, వేదంలో మంత్రం. ఇది యజుర్వేద మంత్రము 31వ అధ్యాయము 7వ మంత్రం. దేవత స్రష్టేశ్వర ఋషి నారాయణ. ఓం తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతరుచః సామాని జంగిరే చందాగుంసి జంగిరే తస్మాద్యజుస్తస్మాదజాయత. ఇది యజుర్వేదం 31. దీనిలో తస్మాత్ 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 అని 3 సార్లు వచ్చింది. తస్మాత్ అంటే అతని నుండి. ఎవరి నుండి? స్రష్టేశ్వర, సృష్టిని చేసిన ఈశ్వరుడి నుండి. చెట్టు నుండి ఫలము కిందకు పడింది. నుండి పంచమీ విభక్తి. తస్మాత్ పంచమీ విభక్తి. అతని నుండి. యజ్ఞాత్ యజ్ఞం నుండి. సర్వహుత అన్నిటి యొక్క జ్ఞానం. రుచ సామాని ఋగ్వేదంలో, సామవేదంలో జంగిరే అంటే ఉద్భవించింది. చందాగుంసి జంజిరే అథర్వవేదం ఉద్భవించింది. తస్మాత్ అతని నుండే యజుర్వేదం. తస్మాత్ అజాయత పుట్టింది అని చెప్పి మంత్రం చెప్తాను. ఇందులో జగ్గిరే అన్నది 2 సార్లు వచ్చి, అజాయత అనేది 3వ సారి వచ్చింది. అంటే మూడిటి యొక్క మీనింగు సినానిమ్స్ అనమాట. అవి ఒకే రకమైన మీనింగ్ ఇస్తాయి. ఒకే రకమైన మీనింగ్స్ వచ్చేవి 2 పదాలు తీసుకొని పరమాత్ముడు ఎందుకు చెప్పాడంటే, అనేక ఆట క్రియలకి ఈ యొక్క వేదము ఆట పట్టు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. సో ఎన్నో క్రియలు ఇందులో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం ఏమైంది? వేదము
పరమాత్మ నేనిచ్చాను అని చెప్పడానికి ఈ మంత్రం ఇచ్చారు. దాని నారాయణ ఋషి ఆయన దీని యొక్క ద్రష్ట, దీని యొక్క దేవత స్రష్టేశ్వర అని చెప్తున్నాడు. తస్మాత్ అతని నుండి అంటే అతను ఎవరంటే స్రష్టేశ్వరుడు అని చెప్తున్నాడు. సృష్టి చేసిన ఈశ్వరుడు అని స్పష్టంగా చెప్తున్నప్పుడు ఈ మంత్రం చెప్తున్నా అంటే వేరే ఋషులు లేలే మేము రాష్ట్రం ఇవి అని చెప్పి ఖండించాలి కదండి. ఖండించకుండా ప్రతి ఋషి కూడా పరమాత్ముడే ఇచ్చాడు వేదాన్ని, పరమాత్ముడే ఇచ్చాడు వేదాన్ని, పరమాత్ముడే ఇచ్చాడు వేదాన్ని అని ఎలా చెప్తాడండి? ఋగ్వేదంలో మంత్రాలు పరమాత్ముడే ఇచ్చేయడానికి ఈ మంత్రం అక్కడ కూడా ఉంది. సో ఇలా అనేక మంత్రాలు యజుర్వేదంలో ఉంది, సామవేదంలో ఉంది, అథర్వణ వేదంలో ఉంది. సో పరమాత్ముడే వేదం ఇచ్చాడు తప్పితే మనుషులు రాసినవి కావు అనడానికి ఇది సాక్ష్యం. ఇంకా అనేక సాక్ష్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి. సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తస్మాత్ 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 3 సార్లు వచ్చింది. అంటే అతని నుండి అతని నుండి అతని నుండి అంటే నొక్కి వక్కాణించవన్నమాట. మనం అంటాం చూసారా, అతనే చేశాడండి, అతనే చేశాడు, అతనే చేశాడు అని ఇన్నిసార్లు అంటాం చూసారు. ఎందుకు? అది అన్నిసార్లు చెప్పడం అన్నది రిపిటీషన్ అన్నది ఐదర్ భయం కొద్దీ, లేకపోతే భక్తి కొద్దీ, లేకపోతే గౌరవం కొద్దీ ఇలా చెప్తాం అన్నమాట. అనేక సార్లు చెప్తాం. అబ్బా మీరేనండి, ఎంత మీకు మీరే సాటండి, అబ్బా మీరే సాటండి, మీకు మీరే సాటండి, ఇలా మనం అంటే ఎంత మనం తన్మయత్వంలో చెప్తామో అలా మాత్రం వచ్చింది. సో అలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రూపా భాటియా చెప్పిన అబద్ధాలను మీరు నమ్మకండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఖండించండి. వీలైతే ఈ వీడియోని ఆమె దగ్గర పంపించండి. హిందీలోను తెలుగులో రెండిట్లో చేశా కాబట్టి అది పనికొస్తుంది. ఉంటానండి. ఓ